Hi dear students, today we are discussing the problem on cash flow statements. This is the question: from the following balance sheet of A Limited and additional information, make out the statement of cash flow. So we are given with the balance sheet for 2 years, 2012 and 2013, and some additional information is given. Firstly, let us go to the adjustments. Depreciation of rupees 10,000 and 20,000 have been charged on plant and machinery and land and buildings account respectively in 2013. So we are given with the depreciation on plant and machinery and plant account and land and building account. So let us go to the balance sheet as to what is the amount of plant. Plant is 80,000 in 2012 and 2 lakhs in 2013, and the depreciation on plant is 10,000. So it does not tally. So there may be purchase or sale of plant. So we have to prepare a plant account for this purpose. Okay, then let us go to the plant account. What will be the situation of plant in 2012? That is, the opening balance is 80,000 and it is 2 lakhs in 2013. That is, the closing balance is 2 lakhs, and additional information given is that there is 10,000 depreciation. 10,000 depreciation in 2013. Okay, then with using this information, there is no other information related to this amount of plant. So it is very simple that we just balance the plant account. Okay, plant account will have opening balance of 80,000, closing balance of 2 lakhs and also 10,000 depreciation. The total will be 2 lakh 10,000. Okay, total is 2 lakh 10,000. There is a difference of 1 lakh 30,000. Okay, this amount is termed as, what will be the amount? When we prepare fixed asset account, the balance will be either purchase of building, purchase of fixed asset or sale of fixed asset. Here it is 2 cash. Here we will show 2 cash. That means we have purchased plant. So we got the amount of 1,30,000 being purchase of plant. So we have to prepare plant account. The second adjustment is related to depreciation on land and buildings. Land and building depreciation is given with 20,000. Okay, the land and building depreciation is here 20,000, and the value of land and building here is 2 lakhs and 1,70,000. Here also it does not tally. That is, if it is 2 lakhs and 20,000 depreciation is provided, the balance should be 1,80,000. Here it is 1,70,000. So we have to prepare another account, land and buildings account. Okay, opening balance 2 lakhs, closing balance 1,70,000, then depreciation 20,000. Okay, then when we total, here it is 2 lakhs, then 2 lakhs. The difference is there, that is, here only 1,90,000 difference. So we have to find the balance here. Here we will show the balance as cash. What does it mean? It means that we have purchased land and buildings worth rupees 10,000. This is second adjustment. The next item is an interim dividend of 20,000. Okay, interim dividend of 20,000 was paid in 2013. 2013 interim dividend എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 20,000 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ടു interim dividend 20,000 എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, interim dividend we can also check at the balance sheet what is related to dividend, that is proposed dividend. Proposed dividend in the first year is 42,000, previous year 42,000, current year 50,000. These are regarding dividends. So interim dividend treatment is not to be mingled with the proposed dividend.
അതായത് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അത് വേറെയും പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് വേറെയുമാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് us ടേക്ക് ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ്. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഈസ് എ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഔട്ട്ഫ്ലോ. ദർ ഈസ് എ പേയ്മെൻറ്റ്. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു, ക്യാഷായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ഐറ്റം ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ഒരു നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം, നോൺ ക്യാഷ് ഓർ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്. യെസ്, നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് എവിടെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തത്? ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ വി വിൽ ആഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ 20,000 നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. അതായത് ഫണ്ട് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക 20,000. അവിടെ കഴിയുന്നില്ല. സെക്കൻഡ്, ദർ ഈസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊരു ക്യാഷ് ഫ്ലോ കൂടിയാണ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയി കാണിക്കണം. ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഏത് ഹെഡിലാണ് വരിക? ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസിങ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏതിലാണ് വരിക? ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ്, ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ വരും. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിനാൻസിങ് ഓർ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുക? ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായി കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഇപ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കളക്ഷൻ, ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. നമ്മുടെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കളക്ഷൻ ആണല്ലോ, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ 20,000 ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണിക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലെസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ? ഇത് പെയ്ഡാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ കാണിക്കും. 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളായി. ഇനി നമുക്ക് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം. പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് 42,000 ലാസ്റ്റ് ഇയർ, 50,000 കറണ്ട് ഇയർ. കറണ്ട് ഇയർ 50,000 ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. ഓക്കെ, ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ, ഈ വർഷം കൊടുത്തതാണല്ലോ, നമ്മൾ ഈ വർഷത്തെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് പ്രൊവിഷനായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ക്യാഷ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല, മാത്രമല്ല നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണ്, രണ്ടുമാണ്. നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ആഡഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനോടുകൂടി ആഡ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ്, പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് 42,000 എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? വി ഹാവ് ടു അസ്യൂം ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഈ വർഷം ക്യാഷായി കൊടുത്തു എന്നാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ്. ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡാണ്. ഓക്കെ, ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ് എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഷുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ. ഏത് ഹെഡിലാണ് വരിക? ഓപ്പറേറ്റിംഗ്, ഫിനാൻസിങ്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ് ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. സോ 42,000 നമ്മൾ ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡ്, പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡു എന്നുള്ള അസംഷനിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ആർ യു ക്ലിയർ നൗ? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇഫ് 20,000-നും അല്ലേ, 20,000-ന് 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് എന്താണ്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കാണുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യും. രണ്ടാമത്തത് ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലെസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ. രണ്ടാമത്തത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിവിഡൻറ്റ് പെയ്ഡായി കാണിക്കുക, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ലെസ് ചെയ്യുക. കറണ്ട് ഇയർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷനാണ്, ഇത് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദ നെക്സ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഓഫ് ₹35,000 വാസ് പെയ്ഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. ഈ വർഷം പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൽ നിന്നും ഇൻകം ടാക്സ് എത്ര കൊടുത്തു? 35,000 കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും നോക്കേണ്ടത് ദർ വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ദർ മേ ബി ഐറ്റംസ് ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഇൻ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ബാലൻസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ വാസ് 40,000. കറണ്ട് ഇയർ, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈസ് 50,000.
So we have to prepare another account, that is provision for tax account. Provision for tax എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് അല്ലേ, പ്രൊവിഷൻ ക്ലോസിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരിക. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റഡ് 40,000, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് 50,000. ഈ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 35,000 ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ് 35,000. ഏത് സൈഡിൽ കാണിക്കും? ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് കൂടുകയാണോ ചെയ്യുക ടാക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ? അല്ല, കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിൽ നിന്നാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ബാലൻസ് കുറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതരുത്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതുക. 35,000 ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ 85,000 വരും, 85,000, ഇവിടെ ഓൺലി 40,000. സോ വി വിൽ ബാലൻസ് ഇറ്റ്. ദ ബാലൻസ് വിൽ ബി 45,000. 45,000 എന്താണ്? യെസ്, 45,000 ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ. നമ്മൾ ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻ അക്കൗണ്ട് കീപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും രണ്ട് ബാലൻസുകളാണ് കിട്ടുക. ഒന്നുകിൽ പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ കിട്ടും, ആ കേസിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ടാക്സ് പെയ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ടാക്സ് പെയ്ഡ് ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദ ഇയർ കിട്ടി 45,000. എന്തൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ? പ്രൊവിഷൻ ഡ്യൂറിങ് ദി ഇയർ 45,000 എന്ത് ചെയ്യും? ഇറ്റ് ഈസ് ആഡഡ് വിത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. സെക്കൻഡ്, ടാക്സ് പെയ്ഡ്, ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റം ടു ബി ഷോൺ ഇൻ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ. ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ തന്നെ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് ലെസ് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്, ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കിട്ടുക. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ 3 അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ്. ദെൻ പിന്നീട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? വി ഹാവ് ടു ഗോ ത്രൂ ഓൾ ദീസ് ഐറ്റംസ്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രോബ്ലം. ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഗുഡ്വിൽ 1,15,90. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്, കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഗുഡ്വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പ്ലാൻഡ് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ്, സ്റ്റോക്ക്, ബിൽസ് റിസീവബിൾ, ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ എന്താണ്? കറണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ്. കറണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഒരിക്കലും നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റായി ഇവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യരുത്. പകരം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഐറ്റമായി എടുക്കുക. അതായത് ഏറ്റവും 3 ക്യാഷ് ഫ്ലോസും കിട്ടി, ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ, ക്യാഷ് ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ്, ക്യാഷ് ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് കിട്ടിയാൽ 3 ക്യാഷ് ഫ്ലോയും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനോടുകൂടി ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ്. ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും ഒറ്റ ബണ്ടിലായി എടുക്കുക. 25,000 ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആയിരിക്കാം. ദെൻ ഇനി നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ 3 lakh 4 lakh അല്ലേ, 1 lakh കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ് അല്ലേ. ഏത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്? ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. 8% റിഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ 1,50,000 1 lakh. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി. ജനറൽ റിസർവ് 40/70 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ് 30,000. ഈ വർഷം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലേ, ഫണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടി, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട്. പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ട് 30,000 48,000 എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്? ദിസ് ഈസ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബാലൻസ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ ആണ്. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ എത്രയാണ് വരിക? വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് 48,000 ആണോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ? അല്ല, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ 48,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കൊല്ലത്തെ ബാലൻസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ ബാലൻസ് 30 ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ കൊല്ലം എത്രയും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ? 18,000 ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്. സോ നമ്മൾ 48,000 മൈനസ് 30, 18,000 നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? കറണ്ട് ഇയർ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ഇവിടെ നിന്നാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. പ്രൊപ്പോസൽ ഡിവിഡൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ബിൽസ് പേയബിൾ, 2 ഐറ്റം എന്താണ്? കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി പരിഗണിക്കും. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ റിഗാർഡിങ് ദ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ ആൻസേഴ്സിലേക്ക്, ഓരോ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് അക്കൗണ്ടാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. ബാലൻസ് 10,000 രൂപ കിട്ടും. നമ്മളത് ബൈ ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്
പ്ലാന്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റഡ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റഡ്, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ക്രെഡിറ്റഡ്. ബാലൻസ് 1,38,000 ഇവിടെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ബാങ്ക് ആണ്. നമ്മൾ അതിനെന്തായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും? പർച്ചേസ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ട്. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റഡ്, ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഡെബിറ്റഡ്. ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് 35,000. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ്. ബാലൻസിങ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് 45,000 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് കറണ്ട് ഇയർ പ്രൊവിഷൻ. ബാലൻസിങ് ഫിഗറിനെ കറണ്ട് ഇയർ, ഈ വർഷത്തെ പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ആയി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഒന്നാമത്തെ ഐറ്റം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ. നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഇയർ നമ്മൾ എടുക്കുക, ബാലൻസിൽ നിന്നുള്ള ഡിഫറൻസുകളാണ്. 48 മൈനസ് 30, 18,000 നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഇയർ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ടു ബി ആഡഡ് ഓർ ഡിഡക്റ്റഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുക. നമ്മൾ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്, റിസർവിലുള്ള ഡിഫറൻസ് 30,000. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് 20,000 അല്ലേ, ഇത് ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റമാണ്. പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അല്ലേ, പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഫോർ കറണ്ട് ഇയർ. കറണ്ട് ഇയർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്രൊവിഷനായിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, ക്യാഷ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റമാണ്. 50,000 ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആകെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ആഡ് ചെയ്തു, ടോട്ടൽ 1,18,000 കിട്ടി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെസ് അല്ലേ, നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയുണ്ട് ഐറ്റംസ്, ഇനിയുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അതർ ഐറ്റംസ്. ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഹെഡിങ് 2 തവണ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഒറ്റ ഹെഡിങ് കൊടുത്താൽ മതി. ആഡ് നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റംസ് ഡെബിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഹെഡിങ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓരോന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിസർവ്, ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്, പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ്, ദെൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒരു നോൺ ക്യാഷ് നോൺ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഐറ്റമാണ്. ടോട്ടൽ 30,000 വരും. പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് അല്ലേ, നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഗറാണ് 45,000 കറണ്ട് ഇയർ പ്രൊവിഷൻ. ദെൻ ഗുഡ് വിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് 25,000 ഇവിടെ എഴുതി. എല്ലാം കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്ത് 2,18,000 കിട്ടും. ക്യാഷ് ഫ്ലോ ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ചേഞ്ചസ്. ബിഫോർ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ 2,18,000. ഇനി നമ്മൾ കറണ്ട് അസറ്റ് കറണ്ട് ലാബിലിറ്റീസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ 2,18,000 കൂടി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ്, ഡിക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റ്, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഡെറ്റേഴ്സ് ലെസ് ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് ലെസ് ചെയ്തു, ഇൻക്രീസ് ഇൻ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ലെസ് ചെയ്തു, ഡിക്രീസ് ഇൻ ബിൽസ് പേയബിൾ ലെസ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ റൂൾ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ. ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ഓർ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആണ്. ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ആഡ് ചെയ്യും, ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് ലാബിലിറ്റി ലെസ് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ലെസ് ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ്സ് ആണ്, ലെസ് ചെയ്യും. ഡിക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ക്യാഷ് ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. കഴിഞ്ഞില്ല, നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻകം ടാക്സ് പെയ്ഡ്. ഈ വർഷം കൊടുത്ത ഇൻകം ടാക്സ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്യും. ബാലൻസിങ് ഫിഗറിന് നമ്മൾ പറയുക നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. 1,25,000 ആണ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതിന് നമ്മൾ 1 എന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി വെക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടോട്ടൽ ചെയ്യും, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യും. 1,25,000 താഴെ ഒരു ലൈൻ വരക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് എഴുതും ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഫിനാൻസിങ് അല്ല, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ. ഫിനാൻസിങ് എന്നല്ല എഴുതേണ്ടത്, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ടൈറ്റിലിൽ ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് വരിക? ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ടോട്ടലാണ്. ഇത് ഫിനാൻസിങ്ങും ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങും അല്ല, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ലാസ്റ്റ് ബാലൻസ് ആണ് 1 ആണ്, 1,25,000. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സെയിൽ ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, പർച്ചേസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഔട്ട്ഫ്ലോ ആണ് വരിക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിങ്ങനെ ബ്രേക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ലെസ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റമാണ് ബ്രേക്കറ്റിൽ ഇടുക. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ടോട്ടൽ ചെയ്തു 1,20,000 നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഇത് മാത്രം ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ, ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഫിനാൻസിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ വരുന്ന ഐറ്റം ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ, റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ മൈനസ് ഫിഗർ ആണ്, ബ്രേക്കറ്റിൽ എഴുതി. ഇൻ്ററിം ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ് ആണ്, ബ്രേക്കറ്റിൽ എഴുതി. പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് പെയ്ഡ്, അതായത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ കൊല്ലം കൊടുത്തതായി അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫ്രം ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ടോട്ടൽ ചെയ്തു 12,000. ദിസ് ഈസ് അവർ തേർഡ് ടോട്ടൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3 ടോട്ടലുകളാണുള്ളത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി 1,25,000, ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി 1,20,000, ഫിനാൻസിങ് ആക്ടിവിറ്റി 12,000.
ഓക്കെ. ഇനി നമ്മൾ നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഫോർ ദ ഇയർ എന്ന് എഴുതും. അതായത് 1 + 2 + 3 3 ടോട്ടലുകൾ കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടോട്ടൽ 1,25,000 ആണ്, സെക്കൻഡ് ടോട്ടൽ -1,20,000 ആണ്, തേർഡ് ടോട്ടൽ -12 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് ഫിഗറാണ് വരിക, -7,000. ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്. ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുള്ള ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആഡ് ചെയ്യും. ഇറ്റ് ഈസ് 25,000. ഇപ്പോൾ 7 മൈനസ് ഫിഗറാണ്. ഇപ്പോൾ നെറ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുക 18,000 ആണ്. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുക ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക്. ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആണ് 18,000 എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിഗറാണ് 25,000 ആണ്. നമ്മുടെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് 18,000 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ടാലീഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ആദ്യം സ്വന്തമായൊന്ന് ചെയ്താൽ, ആദ്യം വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുക, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യം എഴുതിയെടുക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം മാത്രം വീഡിയോ കാണുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവസാനം ഈ വീഡിയോ നോക്കി പ്രോബ്ലം ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.